In last hour, we learned question answer of the lesson in a class of their own, part 1. Today, we are going to learn part 2 of lesson in a class of their own. Firstly, I will give you some new word from the lesson. Then look at blackboard. Then I will teach you the lesson in a class of their own. Okay. Now look at the blackboard. Here new word. Proud of चा अभिमान असणे. Unless च्या शिवाय. Click अचानक लक्षात येणे. POA means plan of action म्हणजे कृती योजना. Genius कुशाग्र बुद्धीचा व्यक्ती किंवा त्या गोष्टीमध्ये पंडित असलेला. कॉपीकॅट म्हणजे दुसऱ्याची नक्कल करणारा. SL चा लॉंग फॉर्म काय आहे? सर्च लाईट म्हणजेच काय? शोधदीपक. डिफिकल्टीज अडचणी. SG चा लॉंग फॉर्म स्टडी गार्ड म्हणजेच अभ्यास रक्षक. आयडेंटिफाय म्हणजे काय? ओळखणे. स्पॉटेड हेरला, शोधून काढला. इज ॲट वर्क म्हणजे कामगिरी चालू आहे. अमेझिंग म्हणजे विलक्षण. डिटर्मिनेशन म्हणजे निश्चय करणे. ऑन क्लाउड नाईट म्हणजे खूप आनंद होणे, परमोच्चानंद होणे. ऑनेस्टली म्हणजे काय? प्रामाणिकपणे. फील क्रश म्हणजे हताश किंवा नाउमेद होणे. बेअर म्हणजे सहन करणे. लेट डाऊन म्हणजे तोंडघशी पडणे किंवा विश्वासघात करणे. क्वाईट अली म्हणजे चांगली प्रगती आहे. राईट डिरेक्शन योग्य दिशा. कीप इट अप म्हणजे पुढे चालू ठेवणे. ओके. आता तुम्हाला काय करायचं? हे सगळे शब्दार्थ मी पाठाच्या आधीच दिलेले आहेत का? तर पाठ शिकवत असताना तुम्हाला त्याचा अर्थ कळावा म्हणून हे सगळे शब्दार्थ मी तुम्हाला आधीच दिलेले आहे. तर मग आता आपण काय करूया? पाठाला सुरुवात करूया. नाउ लेट्स सी. Student, we learn in lesson in a class of their own, part number 1, how students were not studying and what was the result. Student, last time we start this story on page number 27 and the name of the story in a class of their own. Now see, in this story we learn the page number 27 and page number 28. On these 2 pages we learn that this is the story of the 7th standard student and class teacher is Mrs. Desai Madam. After the first unit test, Mrs. Desai Madam became sad because many students failed in this first unit test. Many students not present, they absent in this test. So the other student thought Mrs. Desai Madam would not proud of us. So they were thinking about Mrs. Desai Madam. And here we learn that, now see in this picture, these students are thinking about Mrs. Desai Madam and about their class, and they thought Mrs. Desai Madam would not proud of us anymore and she should proud of us. So that's why what we have to do. आपण काय केले पाहिजे? देसाई मॅडमला आपला अभिमान वाटला पाहिजे. यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? आणि देसाई मॅडम पहिल्यापासून आपल्याशी जसं चांगलं वागत होत्या तसंच त्यांनी वागलं पाहिजे. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे? सो दी स्टुडंट डिस्कसिंग आपसात चर्चा करत आहेत, बोलत आहेत. म्हणून काय म्हणतात ते? सो दॅट्स वाय वी सी दिस पार्ट नंबर 2. वी आर गोइंग टू लर्न पार्ट नंबर 2,
how the student Here, progressed. part number 2. But this is really too sad, said Akash. We must make her proud of us. But how? What can we do? asked Sunil. She won't be happy unless we all do well. Do you think that's possible? And then suddenly it clicked. Now, see what's happened. Now, students are chatting about Mrs. Desai Madam, about their class and about Mrs. Desai Madam proud. Now, see, one of the student, name of the student is Akash. What is Akash said? Akash said, but this is really too sad. परंतु हे फारच वाईट आहे. We must make her proud of us. आपण त्यांना आपल्याबद्दल अभिमान वाटेल असे काहीतरी केले पाहिजे. बट हाव? परंतु कसे? What can we do? आपण काय करू शकतो? Who said this? आज सुनीलने विचारले. She won't be happy unless we all do well. Do you think that's possible? आपण सर्वांनी चांगले केल्याशिवाय वागल्याशिवाय त्या संतुष्ट होणार नाहीत. अनलेस मीन्स च्या शिवाय. आपण चांगले केल्याशिवाय त्या संतुष्ट होणार नाहीत. तुला ते शक्य आहे असे वाटते का? पॉसिबल म्हणजे काय? शक्य. तुला डू यू थिंक दॅट्स पॉसिबल? तुला ते शक्य आहे असे वाटते का? The student discussing, and then suddenly it click. Click means here given the meaning. Click means became clear. अचानक सुचले, अचानक लक्षात आले. And then suddenly means अचानक. Then suddenly it click. अचानक सुचले. क्लिक सुचले. Yes, I say. Who is I? Who is? Tell this story. Asmita. Asmita said. I said. Why not? We will make it possible. हाँ, हो, होय. का नाही? आपण ते शक्य करून दाखवू. पॉसिबल मीन्स शक्य. इफ वी ऑल वर्क टुगेदर वी कॅन डू इट. आणि ते शक्य केव्हा होईल? वेन इज पॉसिबल? व्हेन इफ वी ऑल वर्क टुगेदर. जेव्हा आपण सर्वांनी एकजुटीने काम केले तरच वी कॅन डू इट. तरच आपण ते करू शकू. राईट सेड आकाश. लेट्स डू इट. बरोबर. आकाश काय म्हणाला? अगदी बरोबर. दिस इज अ राईट. लेट्स डू इट. चला तर मग आपण ते करूया. सो द नेक्स्ट डे विथ द होल क्लास सॅट टुगेदर टू डिस्कस द प्लॅन ऑफ ॲक्शन. प्लॅन ऑफ ॲक्शन मीन्स कृती योजना. प्लॅन ऑफ ॲक्शन मीन्स कृती योजना. सो द नेक्स्ट डे. आणि म्हणून दुसऱ्या दिवशी वी द होल क्लास म्हणजे संपूर्ण वर्ग सॅट टुगेदर टू डिस्कस द प्लॅन ऑफ ॲक्शन. आम्ही संपूर्ण वर्ग कृती योजनेविषयी चर्चा करण्यासाठी आम्ही सर्वजण एकत्र बसलो. वी ऑल ॲग्रीड दॅट दोज who get good marks should help other. आम्ही सर्व सहमत झालो. ॲग्रीड म्हणजे काय? सहमत झालो. ज्यांना चांगले गुण मिळतील त्यांनी दुसऱ्यांना मदत करायची. हेल्प ऑदर म्हणजे दुसऱ्यांना मदत करायची. की जे चांगले मार्क्स मिळवतील, जे चांगले हुशार आहेत त्यांनी काय करायचं? इतरांना मदत करायची. या गोष्टीशी आम्ही सर्वजण काय झालो? सहमत झालो. वी ऑल ॲग्रीड. दॅट इज ऑल व्हेरी वेल.
said Niyati. What said Niyati? Niyati said, that is all very well. हे सर्व फारच छान आहे. She is the math genius in our class. ती गणितामध्ये अत्यंत हुशार होती. Genius means हुशार. She is a very clever. She is a very intelligent in a math subject. Niyati is a very genius, very clever in a math subject. Which subject? In a math subject. Niyati is a very genius in our class. आमच्या वर्गातील नियती ही गणितामध्ये खूपच पंडित होती. जिनियस म्हणजे पंडित, हुशार, क्लेवर. I have tried to help before, but no one is interested. They don't want me to help them. नियती काय म्हणाली? आय हॅव ट्राय टू हेल्प बिफोर. या आधीही मी त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला. बट नो वन इज इंटरेस्टेड. परंतु कोणालाही त्यामध्ये आवड नाही आहे. दे डोंट वॉन्ट मी टू हेल्प देम. त्यांना मी मदत करावी असे त्यांना वाटतच नाही आहे. याआधीही नियतीने काय केलेलं होतं? विद्यार्थ्यांना जे गणितामध्ये मागे होते त्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्यांना तिची मदत नको होती. परहॅप्स यू आर टू बॉसी सजेस्टेड सोली. सोली काय म्हणाली? कदाचित. परहॅप्स मीन्स कदाचित. यू आर टू बॉसी. बॉसी मीन्स बॉस, हू इज गिविंग ऑर्डर टू अदर इज कॉल्ड बॉस. बॉसी, दादागिरी. किंवा मग एखाद्याला हुकूम गाजवणारी, त्याला काय म्हणतात? बॉसी. कदाचित तू काय करत असेल? तू जास्तच हुकूम गाजवणारी, दादागिरी करणारी असावीस. असं कोण म्हणाला? सजेस्टेड सोली. सोली म्हणाला. वी हॅव बेटर थिंग्स टू डू आफ्टर स्कूल. Who want to sit and do maths? said Nilesh. निलेश काय म्हणाला? आम्हाला शाळा सुटल्यानंतर बऱ्याच चांगल्या गोष्टी करायच्या असतात. कोणाला अधिक वेळ बसून गणित करायला आवडेल? सांगा बरं, कोणाला अधिक वेळ बसून गणित करायला आवडेल? आधीच तर शाळेमध्ये शिकलेलो असतो. मग शाळा सुटल्यानंतर आम्हाला खूप चांगल्या गोष्टी करायच्या असतात. मग पुन्हा गणित सोडवायला कोण बसेल? Who want to sit and do maths? said Nilesh. निलेश म्हणाला, यू कॅन हेल्प बाय गिविंग अस द आन्सर. आणि तो काय म्हणाला की आम्हाला तयार उत्तरे देऊन तू मदत करू शकतेस. यू कॅन हेल्प बाय गिविंग अस द आन्सर. तू आम्हाला काय करू शकतेस? तयार, रेडीमेड आन्सर देऊन तू आम्हाला मदत करू शकतेस. बट इट इज अ नॉट गुड. ओके स्टुडंट, सी व्हॉट आय मीन सेड नियती. नियती काय म्हणाली? मला काय म्हणायचे आहे ते लक्षात घ्या. अँड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मॅथ. वे बिहाइंड मीन्स हिअर गिविंग द मिनिंग. वे बिहाइंड, अँड इनफॉर्मल वे ऑफ सेईंग नॉट मेकिंग प्रोग्रेस ॲज अदर स्टुडंट इन द क्लास. म्हणजे वर्गाच्या मागे असलेले. वे बिहाइंड मीन्स वर्गाच्या मागे असलेले, एखाद्या विषयामध्ये मागे असलेले. सी व्हॉट आय मीन सेड नियती. अँड दे आर बोथ. बोथ म्हणजे काय? दोघे. हुज दे आर? निलेश अँड सोली. निलेश अँड सोली इज द बोथ way behind the class in maths. आणि तुम्ही दोघेही गणितात वर्गाच्या खूपच मागे आहात. दिस विल नॉट डू सेड आकाश. आकाश काय म्हणाला? हे चालणार नाही. दिस विल नॉट डू. हे चालणार नाही सेड आकाश. डू यू थिंक देसाई मॅडम विल बी प्राऊड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कॅट? Copycat means
हिअर गिवन द मीनिंग कॉपी कॅट. कॉपी कॅट मीन्स दुसऱ्याचे अनुकरण किंवा नक्कल करणे. हू इज द कॉपी कॅट? द चिल्ड्रन हू आर ऑलवेज in the habit of copying in the examination are called copycat. की जे विद्यार्थी परीक्षेच्या वेळेस इतरांची उत्तरं पाहतात, नेहमी इतरांचं उत्तरं पाहण्याची त्यांना सवय असते, कॉपिंग करायची सवय असते, असे विद्यार्थी त्यांना काय म्हणतात? कॉपी कॅट करणे. म्हणजे दुसऱ्यांचे अनुकरण करणे, दुसऱ्याची उत्तरं बघून लिहिणे. You see always in the class many student copying other answer sheet. Okay. मग आकाश काय म्हणतो? दिस विल नॉट डू. हे काही चालणार नाही. डू यू थिंक? तुम्हाला असे वाटते का देसाई मॅडम विल बी प्राऊड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कॅट? तो काय म्हणतोय? देसाई मॅडमना नक्कल करणाऱ्या वर्गाचा अभिमान वाटेल असं तुम्हाला वाटते का? You must study till you understand your maths well. It's a rule and you have to follow it. तुम्हाला तुमचे गणित चांगले समजेपर्यंत तुम्ही काय केला पाहिजे? अभ्यास केला पाहिजे. तो नियम आहे आणि तो तुम्ही पाळलाच पाहिजे. इट्स अ रूल. रूल म्हणजे नियम. इट्स अ रूल अँड यू हॅव टू फॉलो इट. आणि तो तुम्ही पाळलाच पाहिजे. फॉलो म्हणजे तुम्ही तो पाळला पाहिजे. अँड व्हॉट इफ दे डोंट अँड दे आर मेनी लाईक देम सेड नियती. आणि नियती काय म्हणाली? आणि त्यांनी जर तो पाळला नाही तर काय? आणि त्यांच्यासारखे पुष्कळ जण आहेत. अँड देर आर मेनी लाईक देम. त्यांच्यासारखे पुष्कळ विद्यार्थी आहेत की जे नियम पाळणार नाहीत. आय हॅव अॅन आयडिया सेड सोली. सोली काय म्हणाली? त्याकरता माझ्याकडे एक कल्पना आहे. लेट्स सम ऑफ द स्टुडंट वर्क ॲज आवर सर्च लाईट. दे विल विजिट अस ॲट होम, टॉक टू अस एव्हरी डे. every day to see that we study. सोली काय म्हणाली? माझ्याकडे एक कल्पना आहे. कोणती कल्पना होती तिच्याकडे? लेट सम ऑफ द स्टुडंट वर्क ॲज आवर सर्च लाईट. आपल्यापैकी काही विद्यार्थ्यांना आपले शोधदीपक, सर्च लाईट मीन्स सर्च म्हणजे शोधणे, लाईट म्हणजे दीपक म्हणजे शोधदीपक. आपल्यातील काही विद्यार्थ्यांना आपले शोधदीपक म्हणून काम करू द्यावे. टेहाळणी पथक. शोधदीपक म्हणजे काय? टेहाळणी पथक म्हणून काम करू द्यावे. दे विल विजिट अस ॲट होम. ते काय करतील? आपल्या घरी भेट देतील. टॉक टू अस एव्हरी डे टू सी दॅट वी स्टडी. आणि ते आपल्या घरी येऊन भेट देतील. आपण अभ्यास करतो आहे हे पाहण्याकरता दर दिवशी ते आपल्याशी बोलतील. हिअर गिवन द मीनिंग सर्च लाईट. what is the meaning meant by searchlight? Here searchlight याचा अर्थ इथे काय आहे? तर here given the meaning searchlight means searchlights are a group of students who will visit the student at home and talk to them every day about their studies. म्हणजे काय की असे विद्यार्थी की जे दर दिवशी विद्यार्थ्यांच्या घरी जाऊन भेटतील आणि ते अभ्यास करत आहेत की नाही ते पाहण्यासाठी दर दिवशी ते त्या विद्यार्थ्यांशी बोलतील. दिस अँड व्हॉट इफ वी हॅव डिफिकल्टीज आस्क निलेश. निलेश काय म्हणाला? आणि आम्हाला अडचणी आल्या तर काय? व्हॉट इफ वी हॅव डिफिकल्टीज, व्हॉट वी हॅव प्रॉब्लेम्स. डिफिकल्टी म्हणजे अडचणी किंवा प्रॉब्लेम्स. आस्क निलेश.
Let us also have study guard like Niyati, who will help us out of our difficulties. Niyati is a very intelligent girl, very clever girl like Niyati. Study guard, ती नियतीसारखे आपण काय करूया, अभ्यास रक्षक सुद्धा ठेवूया. हू विल हेल्प अस आउट ऑफ आवर डिफिकल्टीज, की जे आपल्याला अडचणी सोडवण्यासाठी मदत करतील. हियर आस्क द क्वेश्चन, व्हॉट इज मीन बाय स्टडी गार्ड. स्टडी गार्ड मीन्स अभ्यास रक्षक. Study guard means are a group of students who will help other students in their difficulties in every subject. अभ्यास रक्षक म्हणजे काय, की असा विद्यार्थ्यांचा ग्रुप की जो इतर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या समस्यांमध्ये, त्यांच्या अडचणीमध्ये, प्रत्येक विषयामध्ये मदत करतील, असे अभ्यास रक्षक आपण नेमूया. दॅट्स अ ग्रेट आयडिया. दॅट्स अ व्हेरी गुड आयडिया. ही तर खूपच चांगली कल्पना आहे. सेड सुनील. सुनील काय म्हणाला, ही खूप फारच छान कल्पना आहे. लेट्स हॅव स्टडी गार्ड फॉर एव्हरी सब्जेक्ट लाईक नियती. सुनील काय म्हणाला, की आपण प्रत्येक विषयाकरता स्टडी गार्ड म्हणजे अभ्यास रक्षक ठेवूया. इट डिडंट टेक ए व्हेरी लॉंग टू आयडेंटिफाय द SL and SGs. We put the POA in motion immediately. Motion immediately means चालना देणे, त्वरित, immediately, quickly. मोशन चालना. आम्ही ताबडतोब चालना दिली. कशाला? It didn't take व्हेरी लॉंग टू आयडेंटिफाय. आयडेंटिफाय म्हणजे काय? शोधणे, शोध घेणे. द SLs अँड द SGs वी पुट द POA इन मोशन्स इमिजिएटली. SLs म्हणजे शोधदीपक अँड SGs म्हणजे अभ्यास रक्षक हुडकून काढायला आम्हाला फारसा वेळ लागला नाही. या कृती योजनेला आम्ही ताबडतोब चालना दिली. ही कृती योजना आम्ही ताबडतोब सुरू केली. वी डीड धिस विदाउट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर्स इन द सिक्रेट. विदाउट लेटिंग मीन्स कोणत्याही शिक्षकाला त्यामध्ये सामील न करता. विदाउट लेटिंग, सामील न करता. वी डीड धिस विदाउट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर इन द सिक्रेट. आमच्या गुपितामध्ये, सिक्रेट मीन्स गुपित, आमच्या या गुपितामध्ये कोणत्याही शिक्षकाला आम्ही सामील करून न घेता आम्ही ही कृती योजना केली. वी वॉन्टेड टू गिव्ह मिसेस देसाई अ सरप्राईज. आम्हाला काय करायचं होतं? मिसेस देसाई यांना सरप्राईज द्यायचं होतं. मिसेस देसाई यांना आश्चर्यचकित करायचे होते. बट शी इज रिअली टू गुड. शी इज अ व्हेरी इंटेलिजंट. शी इज अ व्हेरी क्लेवर. बट शी इज अ रिअली टू गुड. शी स्पॉटेड द चेंज विदिन अ वीक. स्पॉटेड म्हणजे हेरला. टीचरने हा चेंजेस एका आठवड्यामध्ये, आमच्यामधील बदल एका आठवड्यामध्ये हेरला, शोधून काढला, ओळखला. हिअर आस्क द क्वेश्चन, व्हॉट डू दिस शॉर्ट फॉर्म स्टँड फॉर. या शॉर्ट फॉर्मचा अर्थ काय? SLs. SLs मीन्स
searchlight. SGs means study guard and POA means plan of action. म्हणजे काय? कृती योजना. प्लॅन ऑफ ॲक्शन. प्लॅन म्हणजे योजना, ॲक्शन म्हणजे काय? कृती. कृतीची योजना म्हणजेच कृती योजना. Sometime is at work in this class. I'm sure, she said. What is she said? She said something is at work in this class. I'm sure. टीचर काय म्हणाल्या? मला खात्री आहे या वर्गातील मुले काही विशेष कामामध्ये मग्न आहेत. नो वन इज इव्हर absent. Everyone pays attention during lesson and I see a different look in your eyes. Something has happened. टीचर काय म्हणाल्या? त्या म्हणाल्या कोणीही कधीच absent राहत नाही आणि पाठ चालू असताना प्रत्येकजण पाठाकडे काळजीपूर्वक लक्ष देतो. अँड आय सी अ डिफरंट लुक इन युअर आईज. आय सी अ चेंजेस इन युअर आईज. मला तुमच्या डोळ्यामध्ये एक वेगळी झलक दिसत आहे. समथिंग हॅज हॅपन. काहीतरी घडलेले आहे. हिअर आस्क द क्वेश्चन फॉर यू. What changes did Mrs. Desai observe in the class? मिसेस देसाई यांना त्यांच्या वर्गामध्ये कोणता बदल दिसला? हिअर गिवन द आन्सर इन दिस पॅसेज. हिअर मिसेस देसाई ऑब्झर्व इन हर क्लास. शी फाउंड दॅट नो वन वॉज इव्हर absent. ऑल पेज attention during lesson and there was different look in their eyes. आणि त्यांच्या डोळ्यामध्ये काहीतरी वेगळं दिसत होतं. Now so then we had to tell her. आणि म्हणून मग नंतर आम्हाला त्यांना सांगावे लागले. She was really impressed. She was really very happy, became very happy. त्या खरोखर प्रभावित झाल्या. You people are really amazing. तुम्ही लोक खरोखरच खूप अद्भुत आहात. Amazing, wonderful. You people are really amazing. तुम्ही लोक खरोखरच खूप अद्भुत आहात. What's wonderful idea. किती सुंदर कल्पना आहे. सच डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मीन्स निर्धार, जिद्द. असा निर्धार, अशी जिद्द. देअर्स नो अदर क्लास लाईक यू. तुमच्यासारखा वर्ग कोणताही नाही. तुमचा वर्ग खरोखरच खूप चांगला आहे. तुमच्यासारखा दुसरा कोणताच वर्ग नाही. वी फेल्ड टू हॅपी. वी वेअर ऑन क्लाउड 9. आम्ही अगदी 9व्या आसमानात होतो. क्लाउड 9, परमोच्च आनंद. आम्ही खूप आनंदी होतो. वी वेअर व्हेरी हॅपी, मोस्ट हॅपी. वी फेल्ड सो हॅपी. वी वेअर ऑन क्लाउड 9. आम्ही खरोखरच आम्हाला खूप आनंद झाला होता. अगदी परमोच्च आनंदात असल्यासारखे वाटले होते. एव्हरी वन ऑफ अस बिगॅन टू ट्राय हार्ड ऑनेस्टली. आणि आमच्यातला प्रत्येकाने जोरदार प्रयत्न करायला सुरुवात केली. अँड यू विल नॉट बिलीव्ह दिस. आणि तुम्हाला यावर विश्वास बसणार नाही. बट वी वेअर ॲक्च्युली ऑल क्वाईट ईगर टू टेक द सेकंड टेस्ट अँड गेट द रिझल्ट. आम्ही तुमचा यावर विश्वास, खरोखरीच तुमचा यावर विश्वास बसणार नाही. परंतु खरे पाहता आम्ही सर्व दुसरी चाचणी परीक्षा देण्यासाठी आणि निकाल मिळण्यासाठी खरोखरच अतिशय उत्सुक होतो. हिअर आस्क द क्वेश्चन. वेन यू आर ऑन क्लाउड 9 यू फील ग्रेट हॅपीनेस.
क्लाउड 9 मीन्स जेव्हा तुम्ही ऑन क्लाउड 9 म्हणजे परमोच्च आनंदात असतात, यू फील ग्रेट हॅपीनेस, तुम्हाला खूप आनंद होत असतो. ओके, नाव नेक्स्ट. दिस टाईम वेन मिसेस देसाई वॉक इन विथ द रिपोर्ट कार्ड शी वॉज ऑल स्माइल्स. ज्यावेळेस देसाई मॅडम प्रगतीपत्रके घेऊन वर्गात आल्या, शी वॉज ऑल स्माइल्स, त्या खूप आनंदी होत्या. शी वॉज व्हेरी हॅपी, शी लुक लाईक व्हेरी हॅपी, त्या खूप आनंदात होत्या. शी कॉंग्रॅच्युलेटेड ईच वन ऑफ अस पर्सनली, त्यांनी आमच्यापैकी प्रत्येकाचे व्यक्तिशः, पर्सनली मीन्स व्यक्तिशः अभिनंदन केले. कॉंग्रॅच्युलेटेड ईच वन ऑफ अस, आमच्यातील प्रत्येकाचे त्यांनी व्यक्तिशः अभिनंदन केले. However, there is one last thing which I must tell. We had hoped that we would all do well. Many of us did do well, but alas, there were still some who got poor marks and some had even failed. So then we all began to feel crushed. Naina, who had got a great mark in her card, couldn't bear it. However, kahi aso, there is one last thing which is I must tell. Who is I? अस्मिता टेलिंग स्टोरी. अस्मिता गोष्ट सांगत आहे. ती काय म्हणते? काही असो, परंतु मला ही गोष्ट इथे सांगितलीच पाहिजे, तुम्हाला सांगितलीच पाहिजे. वी हॅड होप दॅट वी वुड ऑल डू वेल. आम्ही सर्व चांगले यश मिळवू अशी आम्ही अपेक्षा केली होती. मेनी ऑफ अस डिड डू वेल, आमच्यातील प्रत्येकाने खरेच चांगले यश मिळवले होते. बट अलास, परंतु खेदाची गोष्ट ही, देअर वेअर स्टील सम हू गॉट पुअर मार्क्स, आमच्यातील अजूनही काही जणांना फारच कमी गुण मिळाले होते. अँड समवन हॅड इवन फेल्ड, आणि काही तर नापासही झाले होते. सो देन वी ऑल बिगॅन टू फील क्रश, आणि त्यामुळेच आम्हा सर्वांना नाउमेद झाल्यासारखे वाटू लागले, पराभूत झाल्यासारखे वाटू लागले. फील क्रश मीन्स पराभूत झाल्यासारखे वाटू लागले, नाउमेद झाल्यासारखे वाटू लागले. नैना, हू हॅड गॉट रेड मार्क इन हर कार्ड, कुडंट बेअर इट. नैना तिच्या प्रगतीपत्रकात मिळालेली लाल रेघ सहन करू शकली नाही. सी सेड, I have let the whole class down. She sobbed. Naina said, I have let the whole class down. मी सर्व वर्गाचा अपेक्षाभंग केला आहे. सगळ्या वर्गाचा अपेक्षाभंग केला आहे. अँड देन शी सॉफ्ट, आणि म्हणून ती हुंदके देऊ लागली. सॉफ्ट मीन्स हुंदके देणे, आणि म्हणून ती काय करू लागली? हुंदके देऊ लागली. आस्क द क्वेश्चन, फाइंड द मिनिंग ऑफ द फॉलोइंग अँड यूज देम इन युअर ओन सेंटेन्सेस. म्हणजे पुढील शब्दसमूहांचा अर्थ सांगा व त्यांचा तुमच्या वाक्यात उपयोग करा. टेक अ टेस्ट म्हणजे चाचणी घ्या. ॲपियर फॉर एक्झामिनेशन, परीक्षेस हजर राहा. याचा वाक्यात उपयोग कसा करणार? द क्लास वॉज रेडी टू टेक अ टेस्ट. गिव अ टेस्ट म्हणजे चाचणी द्या. ॲपियर फॉर द एक्झामिनेशन म्हणजे परीक्षेस हजर राहा. त्याचा वाक्यात उपयोग, वी आर गिविंग अ टेस्ट इन मॅथमॅटिक्स टुमॉरो. हिअर आस्क द क्वेश्चन फॉर डिस्कस. तुम्हाला चर्चा करण्यासाठी इथे प्रश्न विचारला आहे. व्हॉट क्वालिटीज डीड
द स्टुडंट डेव्हलप इन देअर इफोर्ट टू डू वेल. म्हणजे काय की चांगले यश मिळवण्याच्या प्रयत्नात विद्यार्थ्यांनी कोणत्या गुणाचा विकास केला होता? डिटर्मिनेशन म्हणजे काय? निर्धार किंवा निश्चय, करारीपणा, रेग्युलॅरिटी म्हणजे नियमितपणा, अँड हार्डवर्क आणि कठीण परिश्रम हे गुण त्यांनी आत्मसात केलेले होते. नैना सॉफ्ट. शी फेल्ट व्हेरी अपसेट. Then our dear class teacher went to her and hugged her. Hug means मिठीत घेणे. No, Naina, you haven't let anyone down. Look at your card. नाही नैना, तू कोणाचाही अपेक्षाभंग केला नाहीस. तुझ्या प्रगतीपत्रकाकडे पहा. लास्ट टाइम यू हॅड गॉट ओनली 2 out of 50 इन सायन्स अँड धिस टाइम इज 16. मागच्या वेळेस तू विज्ञान विषयामध्ये 50 पैकी फक्त 2 गुण मिळाले होते, परंतु यावेळेस तू किती मिळवलेस? 16 मार्क मिळवलेस. दॅट्स क्वाईट अ लीप. क्वाईट अ लीप म्हणजे ही चांगली झेप आहे, चांगली प्रगती आहे. यू हॅव स्टार्टेड ऑफ इन द राईट डिरेक्शन अँड आय नो यू विल कीप इट अप. यू हॅव स्टार्टेड ऑफ इन राईट डिरेक्शन. तू अत्यंत चांगल्या मार्गाने जात आहेस, प्रगतीच्या मार्गाने जात आहेस आणि मला खात्री आहे तू ती प्रगती चालू ठेवशील. तू चांगल्या प्रकारे प्रगती चालू ठेवशील. अशाच पद्धतीने तू तुझी प्रगती चालू ठेवशील असा माझा विश्वास आहे. आय एम प्राऊड ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू. मला तुमचा प्रत्येकाचा अभिमान आहे. अँड कॅन यू गेस व्हॉट हॅपन इन द नेक्स्ट टेस्ट? आणि नंतरच्या परीक्षेत काय घडले याचा अंदाज तुम्ही करू शकता का? हिअर आस्क द क्वेश्चन, व्हाय डीड द टीचर ॲप्रोसिएट नैना? शिक्षिकेने नैनाचे कौतुक का केले? बिकॉज नैना हॅड मेड प्रोग्रेस इन सायन्स अँड स्टार्टेड ऑफ वेल. कारण नैनाने विज्ञान विषयात प्रगती केलेली होती आणि ती पुढे तशाच पद्धतीने चांगली प्रगती चालू ठेवणार होती. म्हणून शिक्षिकेने काय केलं? टीचरने तिचे कौतुक केले. ॲप्रिसिएट मीन्स कौतुक केले. Okay student, do you understand meaning of this lesson? Okay, goodbye. Thank you.